My dear students, welcome to Zoology platform. Today, let us learn about gastrointestinal hormones. Gastrointestinal hormones are secreted by the various endocrine cells that are present along with the digestive tract. Our body contains so many endocrine glands like pituitary, pineal, etc. But the endocrine cells that are present in the digestive tract are not the organized endocrine glands. They are only a group of endocrine cells that secrete these gastrointestinal hormones. Alimentary canal exhibits various movements like peristalsis, reverse peristalsis, anti-peristalsis, churning movements like that. All these movements of digestive tract are regulated by both nervous system and also endocrine system. The endocrine regulation of this movements of digestive tract is done by gastrointestinal hormones. And these gastrointestinal hormones, apart from playing a role in the motility of the digestive tract, are also responsible for causing appetite or sometimes killing appetite. Let us see the significance of these gastrointestinal hormones in the process of digestion. This is the digestive tract. Digestive tract in case of human beings starts from mouth and ends with anus. There is complete digestive system in human being, and along with the digestive tract there are a group of endocrine cells that secrete these gastrointestinal hormones. Gastrointestinal tract exhibits mechanical and chemical activities. Alimentary canal exhibits mechanical movements like peristalsis, anti-peristalsis, and churning movements. All these activities of gastrointestinal tract are regulated by neural and hormonal factors. Even salivation is a conditioned reflex, and it is proved by Pavlov experiment. Pavlov did one experiment by using dog and bell. In that experiment, he proved that this salivation is a conditioned reflex. Salivation requires either the sight of food or presence of food or smell of food. Endocrine cells of gastrointestinal tract are not organized into glands, of course. Gastrointestinal hormones accomplish the following functions: propulsion of foodstuffs to the sites of digestion, creating conducive ambience for the action of enzymes, facilitating absorption of digested food. Propulsion is nothing but pushing the food to the areas of digestion, or taking the food to the areas of digestion, or transporting the foodstuffs to the sites of digestion. Creative conducive ambience means creating either acidic conditions or alkaline conditions that are required for the action of enzymes. Because some enzymes will act in acidic medium and some enzymes will act in alkaline medium. And this alkaline environment and also the acidic environment will be created by these gastrointestinal hormones. And gastrointestinal hormones also facilitate the absorption of digested food. గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ హార్మోన్స్ అంటే జీర్ణనాళంలో స్రవించబడేటటువంటి హార్మోన్ల సముదాయం. జీర్ణనాళంలో అనేక చోట్ల ఈ హార్మోన్లను స్రవించేటటువంటి కణాలు ఉంటాయి. కానీ పీయూష గ్రంథి, పీనియల్ గ్రంథి లాగా ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అయితే మాత్రం కావు. మరి ఈ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆహారపు ముద్దని అది జీర్ణమయ్యే ప్రదేశానికి, అది ఏదైనా కావచ్చు, జీర్ణాశయం కావచ్చు, ఆంత్రం కావచ్చు,
లేదా ఆంత్రమూలం కావచ్చు, శేషాంత్రికం కావచ్చు, అలాంటి చోటకు యాంత్రిక కదలికలను ప్రేరేపించడం ద్వారా చేరవేస్తాయి. రెండవది, జీర్ణక్రియ జరగడానికి కావలసినటువంటి ఆమ్ల వాతావరణాన్ని కానీ క్షార వాతావరణాన్ని కానీ ఏర్పాటు చేస్తాయి. మూడవది, జీర్ణక్రియానంతరం ఏర్పడేటటువంటి అంత్య పదార్థాల యొక్క శోషణను కూడా ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ హార్మోన్స్ ప్రేరేపిస్తాయి. ఇంతేకాకుండా ఆకలిని కలగజేస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి ఆకలిని పూర్తిగా చంపేస్తాయి. న్యూరల్ మెకానిజమ్స్ మాడ్యులేట్ అలిమెంటరీ కెనాల్ మూమెంట్స్. లోకల్ హార్మోన్స్ ఆర్ సెక్రెటెడ్ బై స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్. జీర్ణాశయము మరియు ఆంత్రము స్థానిక హార్మోన్లను తయారు చేసి స్రవిస్తాయి. ఆ హార్మోన్ల పేరు, అవి చేసేటటువంటి విధులు మనము నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. గ్యాస్ట్రిన్, ఇట్ ఈస్ సెక్రెటెడ్ బై స్టమక్ అండ్ ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ HCl అండ్ పెప్సినోజన్. జీర్ణాశయంలో ఉన్నటువంటి ఉపకళా కణజాలం స్రవించేటటువంటి గ్యాస్ట్రిన్ అనే హార్మోను హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము మరియు పెప్సినోజన్ ఉత్పత్తిని లేదా స్రావాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది. గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ ఈజ్ అనదర్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ సెక్రెటెడ్ బై డియోడినమ్ అండ్ ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ గ్యాస్ట్రిక్ మొటిలిటీ అండ్ సెక్రిషన్. ఆంత్రమూలం నుంచి ఇంకొక హార్మోన్ విడుదలవుతుంది, దాని పేరు గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్. ఇది జీర్ణాశయపు యొక్క కదలికలను, జీర్ణాశయంలో కొన్ని కదలికలు ఉంటాయి, చర్నింగ్ కదలికలు అంటారు, ఆ కదలికలను ఇది నిరోధిస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, జఠర రసం యొక్క స్రావాన్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ బై డియోడినమ్ అండ్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఇన్హిబిటింగ్ గ్యాస్ట్రిక్ మొటిలిటీ, ఎస్పెషలీ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ churning movements. And also the secretion of gastric juice is also inhibited by this gastric inhibitory peptide. This gastric inhibitory peptide is also called enterogastron. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్కే మరొక పేరు ఎంటరోగాస్ట్రాన్. గ్రెలిన్ ఈజ్ అనదర్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హంగర్ హార్మోన్ బికాజ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద అపటైట్. గ్రెలిన్ అనే ఒక హార్మోన్ను హంగర్ హార్మోన్ అని వ్యవహరిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది ఆకలిని ప్రేరేపిస్తుంది. గ్రెలిన్ స్టిమ్యులేట్స్ ఇంటెన్స్ హంగర్. సెక్రెటిన్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ బై డియోడినమ్. సెక్రెటిన్ అనే హార్మోన్ స్రవించేది ఆంత్రమూలం. ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ప్యాంక్రియాస్ టు రిలీజ్ బైకార్బోనేట్స్ ఆఫ్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఆంత్రమూలం స్రవించేటటువంటి సెక్రెటిన్ క్లోమం బైకార్బోనేట్ అయాన్లను ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ని అంటే క్లోమ రసాన్ని విడుదల చేసేలా ప్రేరేపిస్తుంది. కొలిసిస్టోకైన్ స్టిమ్యులేట్స్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ బైల్ ఫ్రమ్ గాల్ బ్లాడర్. కొలిసిస్టోకైనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ ఉంది. ఈ కొలిసిస్టోకైనిన్ అనేది గాల్ బ్లాడర్లో పైత్యరసం నిల్వ ఉంటుంది. ఈ గాల్ బ్లాడర్ని ఒత్తిడికి గురిచేసి, గాల్ బ్లాడర్ అంటే పిత్తాశయం, ఈ పిత్తాశయాన్ని ఒత్తిడికి గురిచేసి పైత్యరసం విడుదలయ్యేలా చేసేటటువంటి మరొక హార్మోన్ కొలిసిస్టోకైనిన్. బికాస్ దిస్ కొలిసిస్టోకైనిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ secretion of bile from gallbladder, and because it is responsible for emptying the gallbladder, this cholecystokinin is also called emptying of gallbladder. గాల్బ్లాడర్లో బైల్ నిండి ఉన్నప్పుడు కొలిసిస్టోకైనిన్ విడుదల అయితే గాల్ బ్లాడర్ ఒక విధమైన ఒత్తిడికి గురయ్యి దాని నుంచి పైత్యరసం మొత్తం స్రవించబడి గాల్ బ్లాడర్ ఖాళీ అవుతుంది. అందుకే కొలిసిస్టోకైనిన్ని ఎంటీయింగ్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. ఇది గాల్ బ్లాడర్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్మాణం, దిస్ ఈజ్ గాల్ బ్లాడర్. సో దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టోరింగ్ బైల్ జ్యూస్, అండ్ డ్యూరింగ్ ద స్టోరేజ్ bile gets concentrated, and whenever the stimulus from cholecystokinin is released, gallbladder gets contracted, thereby releasing bile juice. Because cholecystokinin is stimulating gallbladder to release bile juice, it is called emptying of gallbladder. Enterocrinin is also secreted from duodenum. ఆంత్రమూలం స్రవించేటటువంటి మరొక హార్మోన్ ఎంటరోక్రైనిన్.
Enterocrinin stimulates the secretion of succus entericus. ఎంటరోక్రైనిన్ ఆంత్రరసం స్రవించబడడానికి కావలసిన ప్రేరణను అందజేస్తుంది. సక్కస్ ఎంటెరికస్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ బై క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ లిబర్కూన్ దట్ ఆర్ present in the ileum. No doubt enterocrinin is secreted by duodenum, but it is acting on the crypts of Lieberkühn that are present in the ileum, and this enterocrinin is responsible for stimulating the secretion of succus entericus from crypts of Lieberkühn. శేషాంత్రికంలో ఉన్నటువంటి లీబర్కూన్ పుటికలు ఆంత్రరసాన్ని స్రవించేలా ప్రేరేపించేటటువంటి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ హార్మోన్ ఏది అంటే ఎంటరోక్రైనిన్. Villi-kinin is another hormone. Of course, villi-kinin is secreted from intestinal villi and it triggers the movement of microvilli and thereby it increases the process of absorption. శేషాంత్రికంలో ఆంత్రచూషకాలు అని కొన్ని నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ ఆంత్రచూషకాలలో జీర్ణమైనటువంటి అంత్య పదార్థాలు శోషణ చెందాలి. విల్లీకైనిన్ అనేటటువంటి హార్మోను ఈ ఆంత్రచూషకాల నుంచి విడుదలయ్యి ఆంత్రచూషకాల యొక్క కదలికలను ప్రేరేపిస్తుంది. తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆంత్రచూషకాలలో అంటే శేషాంత్రికంలో ఉన్నటువంటి ఆంత్రచూషకాలలో ఈ జీర్ణక్రియ అంత్య పదార్థాలు బాగా శోషణ చెందడానికి కావలసిన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. Villi-kinin is secreted from intestinal villi and it is responsible for stimulating the various movements of microvilli. Thus, it facilitates the absorption of the end products of digestion. Motilin secreted by intestinal mucosa stimulates the contraction of smooth muscles of stomach and intestine. జీర్ణాశయము మరియు పేగు యొక్క కదలికలను ప్రేరేపించే మరొక హార్మోన్ మోటిలిన్. ఇది పేగులో ఉన్నటువంటి శ్లేష్మ స్తరం చేత స్రవించబడుతుంది. ఇవి మైక్రోవిల్లై అంటే సూక్ష్మ చూషకాలు. సో ఇప్పుడు మనము ఎన్ని రకాల గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ హార్మోన్స్ చూసాము అంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ హార్మోన్స్ జీర్ణనాళం వెంబడి స్రవించబడతాయి. వీటిల్లో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి హార్మోన్లు గ్యాస్ట్రిన్, గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్, గ్రెలిన్. ఈ గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్నే హంగర్ హార్మోన్ అని కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. సెక్రెటిన్, కొలిసిస్టోకైనిన్. ఈ కొలిసిస్టోకైనిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే గాల్ బ్లాడర్ నుంచి బైల్ విడుదల కావడానికి ఇది సహకరిస్తుంది. ఎంటరోక్రైనిన్, విల్లీకైనిన్, మోటిలిన్. సో లెట్ us sum up. గ్యాస్ట్రిన్, gastric inhibitory peptide, secretin, cholecystokinin, enterocrinin, villikinin, motilin are some gastrointestinal hormones that are responsible for gastrointestinal mobility and also for absorption of the foodstuffs. Ghrelin is called hunger hormone because ghrelin causes intense hunger. So this is about the various gastrointestinal hormones. Thank you very much and all the best.